자, 수업 시작하겠습니다. 자, 저번 시간에 플로라이드, 불소, 플로리데이션, 불소 첨가, 수돗물에 불소를 첨가하는 것에 대한 찬반 양론 중에 리딩에서는 찬성이었죠, 그죠? 그래서 리스닝에서는 이제 그걸 반박하는 내용이 나오겠죠. 그걸 이제 스크립트를 통해 가지고 자, 한번 해석을 해보죠. 자, you probably heard it first from your pediatrician or dentist. Give your kids fluoride while their teeth are forming, and they will be more cavity resistant for life. 자, 당신은 아마도 들었을 것이다. 당신의 pediatrician은 소아과 의사예요. 소아과 의사, 그죠? Or dentist, 치과 의사로부터 처음 들었을 것이다. 뭐라고요? 당신의 아이에게 fluoride, 불소를 주세요. While their teeth are forming, 그들의 이빨이 형성될 때. And they will be more cavity resistant. 그러면 그들이 좀 더 cavity는 tooth decay라고 하기도 하고 뭐야? 충치죠, 충치. cavity. resistant 저항. 그죠? 그 충치에 더 내성이, 저항성이 생길 것입니다. for life 사는 동안. 그죠? 그러니까 어릴 때 애들이 한창 자랄 때 이빨이 생길 때 특히 그죠? 이 불소를 더 섭취하도록 해주면은 더 건강한 치아를 갖게 될 것이다. 자, that explains why fluoridating water. 자, fluoridating water는 water에 fluoridating 하는 거예요, 그죠? 그러니까 불소를 첨가하는 것. Makes so much sense on the surface. make sense는 말이 된다, 그죠? 일리가 있네, 그죠? 이치가 통하네. 이게 바로 make sense예요. Make so much sense, 그죠? On the surface. on the surface. 표면상으로는 뭔가 표면상으로는 이렇다는 말은 무슨 말일까요? 겉만 그렇다. 실제로 들여다보면 그렇지 않을 수 있다 이 말이에요. 그래서 이 on the surface, 그죠? 이 말에 이미 부정한다는 게 들어있죠. 표면적으로만 보면, 겉모습만 보면, 그죠? 겉으로만 보면 그것이 말이 되는 것처럼 보인다. 그래서 바로 뒷문장에 뭐가 나오죠? However, 그러나 the benefits of fluoridated water have been overstated by many proponents. 그죠? 그래서 불소 첨가된 물에 장점들이 또는 이점들이 have been overstated, 과장되었다. by many proponents. proponent는 지지자예요. supporter, 지지자들에 의해서 과장되어져 왔다. 자, 그래서 여기 listening 스크립트 첫 번째 introduction에는 이미 이제 fluoridation에 대해서 반대를 하는 내용이 이미 나왔다, 그죠? 왜 반박을 하는지 이제 body 1, 그죠? 두 번째 문단이 body 1, 본론 첫 번째 문단이 되는 거죠. 자, 그래서 listening 그래서 스크립트가 이렇게 to start with. 자, 시작을 하면 그죠? 첫째로 말이겠죠. The fluoridation's role in the decline of tooth decay. 충치의 감소, decline은 감소죠. 감소에 있어서 in the decline, 감소에 있어서 fluoridation의 역할은, 불소 첨가의 역할은 is in serious doubt, is in doubt는 그죠? 의심스럽다는 거죠. doubtful이죠, doubtful. be in doubt는 doubtful, 의심스럽다. 그것도 serious 붙여가지고 심각하게 의심스럽다. The largest survey ever conducted in the U.S. Conduct survey란 말은 survey를 행하다. 그러니까 조사를 하단 말이에요. 설문조사나 조사를 하는 거예요, 그죠? 그러니까 미국에서 행해진 가장 큰 조사는 근데 그게 뭐예요? Over 39,000 children from 84 community. 84개의 지역사회에서 39,000명 이상의 아이들을 조사한 가장 큰 연구에서 행해진 연구에서 by the National Institute of Dental Research showed. 그러니까 이 연구가 누구에서 되는 거야? 국가 치아 또는 치과 연구위원회 아니면 조직 또는 기관, 그죠? 그러니까 좀 국가적인 덴탈 리서치, 우리 치과 연구에 관한 기관이다, 그죠? 공식적인 뭔가 좀 공신력이 가진 기관이겠죠. Showed little difference in tooth decay among children. 자, little difference. 자, 여기서 little하고 a little하고 여러분 구분해야 돼요. a little은 A가 있고 없고가 완전히 다른 뜻이 돼요. a little은 약간의 뜻이 되고, 그죠? A가 없는 little은 거의 없는 뜻이 돼요. 그럼 여기서 show little difference란 말은 거의 차이를 보여주지 못했다라는 부정으로 해석이 돼버려요. 낯이 없지만 부정으로 해석돼버려요. 거의 차이를 보여주지 못한다. in tooth decay, 그죠? 충치에서 among children in fluoridated
and non-fluoride community. 그러니까 불소를 첨가한 수돗물을 먹는 지역 사회하고 non-fluoridated community. 불소를 첨가하지 않는 물을 마시는 커뮤니티하고 거의 차이를 보여주지 못했다. 계속 반박하는 거죠. 이런 공신력 있는 authority, 그죠? 권위 있는 어떤 연구나 그죠? 증거를 내세워서 반박을 하고 있다. 그죠? There's as much or more dental decay in fluoridated communities as there's in the non-fluoride areas. 여기까지 봅시다. 자, as much as는 뭐뭐만큼 많이, 그죠? 근데 more는 더 많이, 그죠? dental decay in fluoride community as there is in non-fluoride. 자, as much as가 여기 걸리는 거예요. 뭐뭐만큼 많은데, 그죠? 그러니까 자, fluoridated community 역시 부서 첨가를 한 물을 마시는 지역 사회와 그렇지 않은 지역 사회, 그죠? 가 비교되고 있죠. 그래서 서로 비슷하게 그만큼 많이, 그죠? 충치를 갖고 있거나 오히려 또 어떤 때문에 심지어 더 충치가 오히려 심지어 더 많다, 그죠? 라고 하고 있다, 그죠? As much as or 그죠? More 이렇게 알겠죠? 똑같이 많거나 더 많다. However, 그러나 dental costs are higher in fluoridated community due to the dental fluorosis. 자, 또 하나의 어떤 포인트를 지적하고 있네요. fluoridated community 역시 불소 첨가한 물을 마시는 그죠? 지역 사회, 이제 fluoridated, non-fluoridated community 이제 이렇게 표시하는 거죠. 그래서 dental cost 치과 비용이 더 높다. 치과 치료를 더 많이 한다. fluoridated community에서 due to 플러스 명사하면 뭐뭐 때문에 because of랑 똑같아요. dental fluorosis, 그죠? dental fluorosis 때문에. Drinking fluoridated water may delay decay, but it does not prevent it. 자, 그래서 불소 첨가된 물을 마시는 것은 충치를 delay, 지연시킬 수 있을지는 모르나 it does not prevent it. 그것을 예방하지는 못합니다. 오케이? 자, 그 문장 갑시다. There is as much as 예요. 뭐뭐만큼 많은 뜻이에요, 그죠? 만약 뭐뭐만큼 기나면 as long as, 몰라, as long as 뭐뭐 하는 한은 다른 뜻도 있고, 뭐 as high as 뭐뭐만큼 높게, 그죠? as much as인데, 근데 또는 or more, 심지어 혹은 더 많다. 뭐가 dental decay, 충치, 그죠? 이빨에 썩은 거, 충치. In fluoridated community, well, as much as there is in non-fluoridated area, 그죠? 불소 첨가하지 않은 지역. 만큼이나 많고 또는 심지어 더 많다. However, 그러나 the dental costs are higher. 치과 비용은 더 높다. In fluoridated community에서 due to dental fluorosis. fluorosis는 자 불소 침착증이란 말이에요. 침착이란 말은 이빨이 이제 불소가 끼어가지고 색깔이 변하는 거, 그죠? 그러니까 불소가 자꾸 섭취를 하면 불소가 이빨에 점점점 누적이 된단 말이에요. 침착이에요, 침착. 변색되는 거 있죠, 우리. 누렇게 변하거나 막 검게 변하거나 이런 게 침착이라고. 그 색깔이 좀 스며들어서 배는 거 이런 게 침착이에요, 그죠? 그죠? 이런 게 덴탈 프로세스 때문에 오히려 치과 비용, 왜 이빨이 왜 이렇게 색깔이 변하지? 얼룩 같은 게 생기지? 이빨이 하얘야 되는데 뭐 해야 되는데 왜 그렇지? 하면서 치과 비용이 더 들게 된다는 얘기죠. 그리고 drinking fluoridated water, 그리고 불소 첨가된 물을 마시는 것은 may delay decay. 그러니까 충치를 좀 지연시킬 수는 있으나 그러나 it does not prevent it. 그걸 예방하지는 못한다. 좀 지연 효과 정도는 있을지 모르나 예방이 안 된다. 그리고 심지어는 자 침착, 그죠? 이 불소가 침착이 돼서 이빨이 미백 효과, 그죠? 미백 뽀얀 이빨이 안 되고 뭔가 얼룩덜룩한 그런 침착이 될 수도 있다라는 거죠. 불소 침착증, 이것도 어느 정도 어떤 그죠? 나쁜 걸로 봐서 증이란 그죠? 무슨 증상이란 말에 붙여버릴 수 있겠죠. 자, 이렇게 됐나요? 여러분이 이제 리스닝 할 때 그래서 이렇게 키워드 중심으로 빨리 정리를 하는 거예요. 문장을 다 쓸 수는 없겠죠. 빨빨 지나가야 되니까. 이런 식으로. 그러니까 이것도 노트 테이킹도 리스닝 공부의 일부예요. 그죠? 빨리빨리 적는 법.
자, 그다음에 secondly가 뭐죠? 두 번째로 그러면은 불소 첨가된 것에 반박하는 그죠? 반대하는 이유는 그죠? 찬성하는 리딩에 반박하는 두 번째 이유는 뭐냐? As you can probably imagine, fluoride is more toxic than lead. 여기 lead예요. 우리 이끌다 어떤 결과를 이끌다 누구를 이끌다 할 때 lead 발음이 아니라 lead예요. lead. 납이에요. 납이란 뜻이에요. 납. 여기 명사는 납. 납보다 더 toxic, 더 독성이 있다. 여러분이 as you can probably imagine 여러분이 기억하면요 아마도 상상할 수 있듯이 불소는 납보다 더 독성이 있다. 납 중독되는 거 굉장히 무섭죠. 그죠? 납에 중독되는 거 굉장히 무서워요. 납 중독. 납 중독의 병 이름이 뭐예요? 이따이 병 알아요? 이따이가 일본어로 무슨 뜻이에요? 이따이 아파 병이에요. 진짜 그죠? 왜 일본이 한때 산업화가 동양에서는 제일 빨리 진행됐잖아요. 그러니까 막 공업 생산하고 또 무기를 많이 만들었죠. 무기에 뭐가 제일 많이 들어가면 납. 그죠? 튼튼해지거든. 그죠? 탱크 같은 거 만들 때. 그죠? 중공업 하니까. 그러니까 아무래도 산업화가 급격히 진행되고 요즘처럼 환경에 신경 안 쓸 때라 가지고 또 잘 몰랐고 사람들이. 그래서 납중독 환자가 일본에 급격하게 생겼어요. 한때 일본에서 20세기 초반에. 그죠? 그때 그래서 이따이 병. 그 이 납중독 병의 이름이 일본어로 지었어요. 이따이 병. 이제 아프다 병이에요. 하여튼 그런 납보다 더 중독성이 강하다. 더 독성이 강하다. 오케이? And like lead. 그죠? 발음은 lead예요. 납처럼 in minute doses. minute은 여기서 미닛이죠. 우리 1분, 2분 할 때 minute이라고 했고 미세한 뜻이에요. 미세한 도스는 복용량. 우리 복용. 섭취량, 복용량. 그러니까 납처럼 약간의 복용량이 accumulates in and can be damaging to brain and mind development of children. 그러니까 일단 보죠. accumulate는 축적되는 거예요. 그렇죠? 몸에 축적되는 거예요. 중금속이라고 하는 거죠. 납도 중금속이죠. 중금속이 무서우면 몸에서 체외 배출이 안 돼요. 일단 섭취되면 몸에서 계속 쌓이고 나중에 문제를 일으키는 거예요. 그래서 중금속이 위험한 거죠. In and can be damaging to brain. 뇌에 데미지를 가할 수 있다. 그렇죠? 해롭고 and mind development. 그러니까 mind는 그죠? 우리 정신의 발달. 그죠? 뭔가 지능이나 아니면 여러 가지 정신적인 발달에 데미징이 될 수 있다. of children, 아이들의. 아무래도 아이들이 작은 아이들이니까 더 취약하겠죠? 그래서 produce란 말은 어떤 결과를 만들어내다, 결과로 이끌다는 뜻이죠. 근데 문장 패턴 자체도 결과를 이끌다는 패턴이에요. 자, 문장이 쭉 가다가 여기 잘 봐요. 카마 있고 동사에 ing 쓰면은 어떤 앞에 게 원인, 뒤에 게 결과. 그러니까 어떤 결과를 또. 근데 produce 자체도 어떤 결과를 이끌다는 뜻이 있고. 그러니까 패턴으로도 결과를 이끌다 보여주고 단어 자체도 결과를 이끌다는 걸. 그러니까 앞에 게 원인, 뒤에 게 결과 문장으로 이루어져 있는 거예요. 그럼 어떤 결과를 만들어낸다? abnormal 비해 비정상, normal은 정상이고 반대말은 abnormal이에요. 비정상적인 행동을 보인다. in animal, 동물에 있어서. and reducing IQ in human, 인간의 IQ를 떨어뜨린다. 머리 나빠진다. 그죠? 행동도 이상하게, 행동 장애가 오고 IQ도 떨어지면 머리 나빠진다. 그죠? 수돗물 많이 마시면 머리 나빠진단 말이에요. 그 불소 첨가된 수돗물 많이 마시면. 그죠? Especially in conjunction with deficiency of key nutrients. 자, in conjunction with가 쓰고요. 뭐와 결부되어서, 뭐와 합쳐져서. 방송 사고 같다. Especially in conjunction with deficiency of key nutrients such as calcium, iodine, and vitamins. 자, 특별히 뭐와 결부되어서 뭐 deficiency는 결핍이에요. 결핍, 영양 결핍. 여기서 key nutrient, 중요한 영양소, 그죠? key 영양소의 결핍과 더불어서 합쳐져 가지고 그죠? 이런 문제점들을 일으킬 수 있다는 거죠. 어떠한 그런 key nutrient, 중요 영양소냐 하면은 필수 영양소라고 하기도 하겠죠. calcium, iodine, 요드, 그다음에 vitamins, 그죠? 같은 중요 영양소의 결핍과 더불어서 이 플로라이드, 불소에 대한 그죠? 중독은 이런 아이들의 심한 문제를 초래할 수도 있다. 그다음에
it can also contribute to many disease processes. 자, contribute to 이것도 중요한 수고예요. 뭐에 공헌하다 하는데 뭐에 원인이 되다는 뜻이에요. 공헌하다. 그치? 우리 사전 보면 공헌하다인데 공헌하다도 되고 뭐에 원인이 된다는 뜻이에요. 그래서 그것은 또한 뭐에 원인이 된다. To many disease processes. 많은 질병의 과정. 질병이 형성되는 질병이 초래되는 과정의 원인이 된다. 알죠? 그렇죠? 그러니까 여기서 끝나는 게 아니라 또 다른 많은 질병들의 원인이 되기도 한다. Okay? Because it is almost as toxic as arsenic. 자, 비소라는 거, 비소도 독극물의 일종이에요. 그렇죠? 네. 자, 그러니까 비소만큼 거의 독성이 있기 때문에 fluoride's ability to play havoc in the human body should surprise no one. 자, 불소의 능력, play havoc은 막 굉장히 큰 문제를 일으키는 거. 작은 문제가 아니라 거의 뭔가를 뒤흔들어 못하는 큰 문제를 일으키는 거예요. play havoc in human body. 그 인간의 몸에서 큰 문제를 일으키는 이 불소의 능력은 should surprise no one. 그죠? 어떤 아무도 그죠? 그죠? 놀랍게 만들지 않을 것이다. 다시 말하면 놀랍지 않다 이 말이에요. 그죠? 당연히 이런 피해를 일으킨다. 피해를 일으킨다는 사실이 놀라운 사실이 아니다. 라고 표현합니다. 오케이? 자, 다음 문단 갑시다. 세 번째 문단이면서 마지막 문단. 오케이? 자, what is really serious and dangerous about fluoride is 불소에 대해서 정말로 심각하고 위험한 것이 뭐냐 하면은 it is cumulative poison. cumulative란 말은 축적되는 말이에요. 그죠? 축적되는 독이라는 거. 그죠? 그죠? 아까 중금속 얘기 잠깐 했죠? 몸에서 안 빠져나가기 때문에 해로운 게 일시 들어오더라도 빠져나가버리면 상관없는데 이 중금속이나 이 일부 독성 물질들은 몸에서 축적이 된다는 거죠. 축적되는 독이다. 여러분이 이번 기말 시험은 파이널 exam은 cumulative exam이 될 것이다. cumulative exam이 뭐야? 처음부터 끝까지 다 나오는 거야. 그래서 그 cumulative 아니면 예를 들어서 우리는 그런 중간고사 본 거 다음부터 그죠? 끝까지다. 그러면 아닌 거죠. 그죠? 그러니까 cumulative는 뭔가 쌓여가는 게 다 cumulative예요. On average, 평균적으로 only 50% of the fluoride we ingest each day. 우리가 매일 ingest는 흡수하는, 우리가 섭취하는 이 불소의 약 50%만이 is excreted. excreted는 X가 out이죠. excretion 뭐예요? 배출된단 말이에요. 몸 밖으로 배출된다. through the kidney. 신장, 우리 또 콩팥이라고 하죠. 콩처럼 생겼죠. 콩팥, 신장을 통해서 배출이 된다. 그죠? 신장 또는 콩팥은 몸에 나쁜 것들을 거르는 역할을 하죠. 걸러내는 역할을 하는 거예요. The remainder accumulates in our bones. 그리고 나머지는 remain 하는 그 자체가 remainder예요. 나머지는 50%만이 배출이 되니까 나머지는 우리의 뼈에, 그죠? 그다음에 pineal gland, 송과체라고 하는데 송과체 어렵죠? 그다음에 and other tissue, 다른 조직들에 축적이 된다. 우리 몸에 쌓이게. 자, 여기 문장부터 다시 한번 보면은 The remainder accumulates in our bones. 자, 50%만이 몸 밖으로 배출된다 그랬죠, 불소는. 그죠? 그래서 나머지는 remainder는 우리 뼈와 pineal gland, 송과체, 송과샘이라고 하기도 하고, 그리고 and other 다른 조직에 축적이 된다. 그죠? 송과체라는 거는 송과라는 게 솔방울이에요, 솔방울. 송과, 소나무의 과일. 그죠? 그래서 그처럼 생겼다고 했었는데 우리 몸에서 멜라토닌을 분비하는 곳이죠. 멜라토닌. 여러분 잠을 오게 만드는 거. 그죠? 어두워지면은 멜라토닌이 많이 분비되고 햇빛에서 노출되면 멜라토닌 분비가 줄어들고. 그죠? 그럼 자기 전에는 못 웃게 놓고 자야겠죠. 그래서 자기 전에 막 휴대폰 막 보고 있으면 숙면을 못 취하는 거예요. 이게 송과체. 그러니까 뇌의 이 중요한 부분에 또 영향을 미치는 거죠. If kidney is damaged, 그래서 심장이 손상을 받으면 fluoride accumulation will increase. 불소의 축적이 증가합니다. And with it, 그것과 더불어서 the likelihood of harm, 역시 likelihood of harm, 피해의 가능성이 역시 증가합니다. 그죠? 그러니까 축적되면 더 많이
될수록 또 pN은 더 많이 올라간다 이 말이죠. Although in some studies, 일부 연구에서 when high doses fluoride, average 26 mg per day, were used in trial to treat patients with osteoporosis. 자, 골다공증 환자를 치료할 임상 실험에서 하루 평균 26mg의 높은 불소의 복용량을 이제 환자들에게 줬는데 in an effort to harden their bone, 그들의 뼈를 단단하게 만들기 위한 노력의 차원에서, 그리고 reduce fracture rate, 골절률, 그러니까 뼈가 부러지는 것을 더 줄이기 위해서 그 노력 차원에서 그죠? 이게 사용되었는데 이것이 actually led to a higher number of fractures, 그죠? 그러니까 뭐뭐에도 불구하고, 그죠? 쭉 나와서 뭐뭐에도 불구하고 치료하려고 뼈를 단단하게 하려고 이거를 복용시켜 봤는데 실제로 골절률이 더 늘었다. particularly hip fracture, 특히 엉덩이뼈, 그죠? 우리 골반의 골절이 특히 더 늘었다. 그다음에 됐죠? 그다음에 여기 hip fracture. 자, 여기 hip fracture. 자, hip fracture is very serious issue for the elderly. 자, 골반의 골절은 뼈가 부러지는 것은 아주 심각한 이슈, 뭐죠? 문제입니다. For the elderly, 연장자들, 그러니까 나이가 많은 노인들 얘기하는 거죠. As a quarter of those who have hip fracture die within a year of the operation. 골반 골절을 겪은 사람들의 those who는 뭐만 사람들이에요. 사람들의 a quarter, 4분의 1이 1년 안에 수술 후에, 그러니까 이제 그래도 다쳤으니까 뭐 미봉책에 불과하지만 치료는 완전한 치료는 안 되지만 그래도 접합 수술이나 뭔가 하겠죠. 그렇지만 수술 후에 1년 뒤에 사망합니다. 1년 안에 사망합니다. 근데 애들은 이렇게 뛰쳐야 한대요. 사망하기 때문에 노인들한테, 연장자들한테 아주 심각한 문제입니다. The cumulative dose used in this trial. 그래서 실험을 통해서 뼈를 강화시키려고 우리 불소를 섭취시켰죠. 그죠? 그래서 축적되는 또는 누적되는, 그죠? 누적되는 그런 복용량은 are exceeded. 자, exceed는 뭐뭐를 능가하다, 뭐뭐를 초과하다 뜻인데 be exceeded 바니까 뭐뭐에서 초과됨을 받는 거예요. 그러니까 뒤에 게 더 많은 거예요. 그죠? 뭐가 더 많은 거예요? 자, 뒤에 부분. Lifetime cumulative doses being experienced by many people living in fluoridated community. 자, 불소 첨가가 된 수돗물을 먹고 사는 그 사람들에서 겪는 누적 복용량, 그죠? 그러니까 평생 동안 먹게 되는, 마시게 되는 그죠? 누적 복용량이 실험에서 일부러 인위적으로 섭취시킨 양보다 더 많다. 오케이? 그죠? 이렇게. 그러니까 몸에 여기서는 어떤 그 논점이에요. 그러니까 불소가 좋기는커녕 해로운 거예요. 오히려 골절의 발생률을 더 높여버렸죠. 뼈를 단단하게 만들기는커녕. 그리고 몸에 축적되면 해롭다 그랬죠. 여러 가지 문제를 일으켰죠. 그리고 우리가 실험하에서 인위적으로 어느 특정 기간 동안 복용시킨 양보다 살아가면서 자연적으로 섭취되는 양이 더 많다. 그렇기 때문에 더 많이 축적이 되고 그래서 더 해로운 것이다. 그래서 불소 첨가를 반대한다. 불소 첨가는 나쁜 것이다. 라는 그런 논지죠. 오케이? 자, 여기 hip fracture. 자, hip fracture is very serious issue for the elderly. 자, 골반의 골절은 뼈가 부러지는 것은 아주 심각한 이슈, 뭐죠? 문제입니다. For the elderly, 연장자들, 그러니까 나이가 많은 노인들 얘기하는 거죠. As a quarter of those who have hip fracture die within a year of the operation. 골반 골절을 겪은 사람들의 those who는 뭐만 사람들이에요. 사람들의 a quarter, 4분의 1이 1년 안에 수술 후에, 그러니까 이제 그래도 다쳤으니까 뭐 미봉책에 불과하지만 그죠? 치료는 완전한 치료는 안 되지만 그래도 접합 수술이나 뭔가 하겠죠. 그렇지만 수술 후에 1년 뒤에 사망합니다. 1년 안에 사망합니다. 근데 애들은 이렇게 뛰쳐야 한대요. 사망하기 때문에 노인들한테, 연장자들한테 아주 심각한 문제입니다. The cumulative dose used in this trial. 그래서 실험을 통해서 뼈를 강화시키려고 우리 불소를 섭취시켰죠. 그죠? 그래서 축적되는 또는 누적되는, 그죠?
축적, 누적되는 그런 복용량은 are exceeded. 자, exceed는 뭐뭐를 능가하다, 뭐뭐를 초과하다 뜻인데 be exceeded 바니까 뭐뭐에서 초과됨을 받는 거예요. 그러니까 뒤에 게 더 많은 거예요. 그죠? 뭐보다 뭐가 더 많은 거예요? 자, 뒤에 부분. Lifetime cumulative doses being experienced by many people living in fluoridated community. 자, 불소 첨가가 된 수돗물을 먹고 사는 그 사람들에서 겪는 누적 복용량, 그죠? 그러니까 평생 동안 먹게 되는, 마시게 되는 그죠? 누적 복용량이 실험에서 일부러 인위적으로 섭취시킨 양보다 더 많다. 오케이? 그죠? 이렇게. 그러니까 몸에 여기서는 어떤 그 논점이에요. 그러니까 불소가 좋기는커녕 해로운 거예요. 오히려 골절의 발생률을 더 높여버렸죠. 뼈를 단단하게 만들기는커녕. 그리고 몸에 축적되면 해롭다 그랬죠. 여러 가지 문제를 일으켰죠. 그리고 우리가 실험하에서 인위적으로 어느 특정 기간 동안 복용시킨 양보다 살아가면서 자연적으로 섭취되는 양이 더 많다. 그렇기 때문에 더 많이 축적이 되고 그래서 더 해로운 것이다. 그래서 불소 첨가를 반대한다. 불소 첨가는 나쁜 것이다. 라는 그런 논지죠. 오케이?